important table. If you once you get the value of R, it will be from -1 to +1. Okay, -1 to +1. Sometime it will be 0. That means there is no correlation. Okay, and now this table is representing it. Degree of correlation table. Can everybody see it? Yes, sir. Okay, so first column is serial number, second is degree of correlation, third is positive, fourth is negative. हा टेबल सांगतो तुमचा आन्सर कुठपासून कुठपर्यंत आल्यावर तुम्ही काय कन्क्लुजन करायचं. इफ युअर आन्सर इज +1 or -1, you can say that both the variable have perfect correlation, either perfect positive correlation or perfect negative. If your answer is more than 0.90 but less than 1, plus 0.90 or plus minus 0.90, but 1 पेक्षा कमी plus 0.90. Yes. The value of R can be less than or greater than 0, right? Yes, yes. 0 to 1, 0 to -1. And if it is 0? Yeah, yes. If it is 0, in the column, in the row number 7, you can see. If your value is 0, you can say that no correlation. So means our formula is of no use. Which formula, ma'am? The one which we have given, no. Summation of x. Yes, ma'am. Listen. If you do an experiment in your PhD and you found that if you think that the two variables are related, right? Okay. On the basis of data, you are thinking that both the variables are related. You have to use our formula. If the value is 0, then you can say that no, there is no relation. तुम्हाला जरी वाटतंय, if you are thinking that the two variables are related, but the stat is saying that two variables are not related. Last time I explained this. Okay, so my question is, I have two variables, X and Y. Okay. Okay. I don't know initially whether they are correlated or not. Right. Right. So just to know whether they are correlated or not, I have this formula. Yes. And I use it and I get value of R, which can be less than or greater than 0, which means which will be in minus or in plus range, right? Plus. Yes. Right. But if it value is R is equal to 0, I will get to know that after using formula only, right? Right. You have to do all the calculations. So after doing all the calculations using the above mentioned formula, right? Right. Then and then only I will come to know that there is no correlation. Means in any case, whether R is less than 1 or R is greater than 1 or even R is 0, I have to use the formula and reach to the step wherein I get value of R, right? Right. Yeah, that's what I wanted to ask. Yes, ma'am. So in you any have case, to do this. That's what my question was. But when the value comes 0, in that case, maximum time, you have to rethink about your experiment. That means you in your mind, you initially make the picture that both the variables are related, right? Okay. I have did all my hard work in my PhD. I have formulated a drug. Drug is in my hand. I am giving to a patient who have headache. Okay. And I want to find whether there is a relationship between headache treatment and my drug, right? Both the variable, the dose, the cure. And if the correlation is 0, that means both the variables are not related. My work will become 0. Yes. So at the time of doing correlation studies, generally researchers think that the value should be not equal to 0. It will be either in plus or in minus, but it should not be 0, ma'am. In that case, you can say that there is a correlation, right? Yes. But you have to do all this. Thank you. Okay. Now, okay, ma'am, can you see this? Yes, sir. I can see this. Okay. So now, on the basis of this table, if the value is +1 or -1, in your conclusion, you can say that a perfect correlation. If the value is more than 0.90, you can say very high degree of correlation. If the value is more than 75, 0.75, but less than 90, 0.90, in that case, you can say that sufficient high degree of correlation. If the value is more than 0.60, but less than 0.75, we can say that moderate degree of correlation.
If the value is more than 0.30 and less than 0.60, in between this, then you can say only the chances of correlation. And if the value is less than 30, you can say that possibly no correlation. And if the value is 0, your answer will be there is a no correlation between the two variables, right? So this table give you quite clear idea. Yeah. That means anyhow, whatever may be the variable, both variables, Yeah. my value will be in between +1 and -1, right? Right. Always. Always. If your value goes beyond this limit, that means you Yes. have made a major mistake in calculations. Yes. That's what I wanted to know. Yes. Yeah. The range will But be does 0 it plus come- 0. Yeah. Does it come, matlab the value, can it be more than 1 or like that? No. No, ma'am. Like we say, the range of probability is 0 to 1, right? When we calculate probability, the Okay, always got it, answer got come it, in 0 to 1. So Yes, in that sir, case, got it. yes, Yes, the yes, value got of it, correlation sir. Yeah. coefficient will be always 0 Yes. to 1. And Thank this you, table sir. gives you a clear idea about the conclusion. Okay, on the basis of this, Okay. you can make conclusion. It is very important. Listen carefully, everyone. If I am the cigarette company manufacturer, okay, and I am doing correlation studies, cigarette smoking and cancer incidence or cancer disease occurrence, my vision will be that the value will be 0. In that case, my expectation that correlation value will be 0. When someone do correlation studies of cigarette smoking and cancer, the value should be 0. Otherwise, government will going to come up with many limitations, right? So they will going to do all the analysis, and if the value comes 0, then the owner can say there is no correlation between cigarette smoking and incidence of cancer. But if there is a positive value, then we can say yes, if the smoking increases, the chances of cancer also increases. Okay. If the negative value is there, I'm just giving the example. If the negative value is there, in that case, we can say there is a negative or reverse correlation. If the smoking decreases, cancer increases. If the smoking increases, cancer decreases. Okay. So everything will going to change depending upon the X and Y variable and what we are thinking actually before starting the experiment. Now, this is regression analysis. Correlation and regression, the correlation which we have discussed from last 1 hour, okay, it is nightmare for number of students. स्टॅटिस्टिक्सचे स्टुडंट पाहिले मी मागच्या 15 वर्षापासून MSc च्या मुलांना शिकवतो, BSc ला ते नाव ऐकलं तरी त्यांना भीती वाटते. आय डोंट नो व्हाय, बट इट इज तुम्हाला कळलं असेल फ्रॉम लास्ट 1 hour वी आर डिस्कसिंग दी. इट इज व्हेरी इझी. You can easily use all the taste of statistics in your work. They are not that much difficult. फक्त concept समजलं पाहिजे. You can do manual study or you can use statistical software also. But the concept should be very clear in your mind. Why I am doing this statistical analysis? What is my purpose? What is my hypothesis? I am also going to talk about hypothesis later on. Okay. Now, regression study. आता मी इथे regression घेणार नाही. Regression study काय असतो सांगतो. If there is a correlation present between the two variable X and Y, then you can do their regression study. Correlation नसेल तर regression ला जात नाही आपण. जर दोन variable depend एकमेकावर, if the two variable are dependent on one another, X and Y is dependent upon one another, and if you have 10 values of X and in front of that you have 10 value of Y, but value number 4 is missing. Okay, in that case you can find that missing value with the help of regression analysis. Okay, regression analysis, we can find out or predict the value of one variable from the given value of other variable. Only condition is that they should be correlated. Correlation नसेल तर regression काम करत नाही. Okay, if the two variable are related, you can find out the value of one variable by using another variable. किती important आहे. मी एक ऐसे लावला. I want to check the effect of say any kind of chemical on say honeybee or say earthworm in zoology. Okay, आणि मला तो एक्सपेरिमेंट लावला आणि मला दर प्रत्येक 6 दिवसाला रीडिंग घ्यायच्या. Okay, I have given treatment of my chemical to the insect, okay, or worm, and now I want to take the reading, say % survival rate or anything after each 6 days, right? आता मी 0 डेला रीडिंग घेतली, 6 ला घेतली, 12 ला घेतली, 18 ला घेतली, 24 ला मला जाता नाही आलं फॉर टेकिंग द ऑब्झर्वेशन. डायरेक्ट 30 ला गेलो मी, 36 ला गेलो, 42 ला गेलो.
ती 24 ची मिसिंग व्हॅल्यू आहे ना, दॅट मिसिंग व्हॅल्यू कॅन हॅव ability to flop your experiment. The missing value can hamper your results. Sometimes PhD guide demand that no, due to the lack of that value, I cannot give approval for this experiment. You cannot add this experiment into your research work because of only one value. Okay, but in that case, if you know the regression, you can find out that value accurately. I am saying accurately. It is not like a hypothetical value. It is accurate value. You can find out missing value of y variable by using x variable if they are related. Okay, if they have correlation. Okay, I'm going to discuss this afterward. That means, sir, Yes, whenever we are considering variables, yes, yes, irrespective of whether they are dependable or non-dependent variables, we can use regression analysis, right? No, ma'am. I just Then, thought that you can find out the missing value of one variable by using value of another variable by using regression analysis only when they have proved to be correlated. Okay, if they have okay, correlation, but the only then variable, you can go for regression for accurate agreed. prediction. Okay, Okay, for the but the regression analysis, variables which we variables should have, have correlation. Otherwise, it becomes very yes. difficult to find out And exact degree what of. about if they are independent? In that case, it is not possible to locate accurate value of missing variable. Okay. Hello. Okay. You got this? If the two variables are independent or non-correlated, it becomes very difficult to find out the accurate value. Okay. So now, in the last session of today's discussion, we are going to talk about probability quickly. Okay. So in the next 30 minutes, we're going to talk about probability. Okay, quickly. For this to get to understand this concept, you should focus now because it is probability is not easy when we come to distribution. Okay, so probability is it is nothing but the possibility. Okay, in day-to-day's life, we use probability every time, multiple time. Okay, every day. Okay, we can use probability in day-to-day's life at multiple point. Okay, because it is quite interesting concept. Okay, the value of probability always range from 0 to 1. Minus मध्ये जात नाही, 1 च्या पुढे जात नाही. When 0 come, that means there is no chance of occurrence of the event. 0 chances. If the probability come 1, that means the event is sure shot. 100% that event will going to occur. Okay, if the probability is 0.5, that means 50-50 chances. 50% chances is there that the event will occur or non-occur, not occur. Okay, so depending upon the value of probability, you can make prediction in percent about the occurrence or non-occurrence of the event. What is sample space? Before starting the probability, you should know about few concepts like sample space. In an experiment, all the result possible, the summation of all the result possible is called as sample space. Okay, हे कसं कळायचं, हे कसं कळणार? If I am tossing a coin, मी जर कॉइन टॉस करतोय, तर कॉइन टॉस करताना एक्सपेरिमेंट दोनच रिझल्ट पॉसिबल, एक तर हेड येईल किंवा टेल येईल. तर सॅम्पल पेस झाला एच अँड टी, हेड अँड टेल. लक्ष द्या, जेवढे आउटकम पॉसिबल आहे तुमच्या एक्सपेरिमेंटचे, ते सगळे आउटकम सोबत घेतले, इट विल गोइंग टू बिकम सॅम्पल पेस. ओके, आता हाच सॅम्पल पेस जर मी 2 कॉइन घेतले, इफ आय एम टॉसिंग 2 कॉइन्स, द सॅम्पल पेस विल गोइंग टू बिकम H1 हेड हेड, टेल टेल, head tail, okay, or tail head. Means all the possible outcome. If I am tossing 2 coins, one after the other, what will be the outcome? पहिला हेड येईल, दुसरा टेल येईल, पहिला टेल येईल, दुसरा हेड येईल, दोन्ही हेड येतील, दोन्ही टेल येतील. 4च पॉसिबिलिटी, 5वी पॉसिबिलिटी नाही. ते सगळे रिझल्टला आपण म्हणतो सॅम्पल स्पेस. ओके, नाव एक्सपेरिमेंट म्हणजे काय? इन प्रोबॅबिलिटी, if you are doing anything and the result is unknown, it is called as experiment. If you are not sure about anything, okay, you can find out the probability of that event. Sure shot आहे तर मग त्याची probability काढायची गरज नाही. पण तुम्हाला एखादा इव्हेंट होईल की नाही माहिती नाही, you can calculate probability of that event, like tossing a coin or rolling a die. And तो जो
आपण ते खेळतो ना सापशिडी, तो डाय जो रोल करतो आपण, त्याच्या 6 पॉसिबल आउटकम आहेत. एक तो 1 येईल किंवा 2 किंवा 3 किंवा 4 किंवा 5 किंवा 6. सो ऑल दीज आर द सॅम्पल पेस. ओके, नाव डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट इव्हेंट कशाला म्हणतात? इफ occurrence or non-occurrence of first event do not hamper the probability of second event, it is called as independent event. मला एक कॉइन दोनदा टॉस करायचा आहे. मी पहिल्यांदा टॉस केला, हेड आला. दुसऱ्यांदा टॉस केला तर टेल येईल का हेड येईल हे पहिल्याच्या रिझल्टवर डिपेंड नाही. पहिला हेड आला तर दुसरा मे बी हेड येईल और टेल येईल. पहिला टेल आला तरी दुसरा मे बी हेड येईल और टेल येईल. बोथ द इव्हेंट आर नॉट डिपेंड अपॉन वन अनदर, दे आर कॉल्ड एज इंडिपेंडंट इव्हेंट. खूप महत्वाचं आहे बरं की, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ज्यावेळेस आपण घेऊ त्यावेळेस तुम्हाला हे लागेल. आणि डिपेंडंट इव्हेंट म्हणजे काय? इफ द टू व्हेरिएबल आर और द टू एक्सपेरिमेंट आर डिपेंड अपॉन वन अनदर, इट इज कॉल्ड एज डिपेंडंट व्हेरिएबल. का? फॉर एक्झाम्पल 52 पत्त्याचा कार्ड्सचा तो बंच असतो, कॅट असतो, आणि त्यातनं मी एक काढला. ओके, अँड आय एम द प्रोबॅबिलिटी, आय एम फाइंडिंग द प्रोबॅबिलिटी ऑफ व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द किंग. आता 52 पैकी 4 किंग आहेत आपल्याला माहिती आहे, हर्ट, डायमंड, स्पेड आणि क्लब. काय आणखी? स्पेड आणि क्लब अँड हार्ट, राईट. हार्ट, डायमंड, स्पेड आणि क्लब, राईट. सो वी हॅव 4 किंग्स आउट ऑफ 52. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट किंग कार्ड इज 4/52. कशी काढतो आपण प्रोबॅबिलिटी? आपल्याला पाहिजे असलेले कार्ड किंवा इव्हेंट डिवायडेड बाय टोटल इव्हेंट. आता 52 पैकी 4 पत्त्यावर हे किंग आहे, म्हणजे 4 डिवायडेड बाय 52. त्या 4 पैकी कुठला पण माझ्या हातात आला तरी चालतोय, म्हणजे 4/52 झाली पहिल्याची. आणि आता मला विचारलंय व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द किंग. आता दुसरं कार्ड काढायची प्रोबॅबिलिटी आहे. पहिला जर किंग आला, तर 3/51. या 51, सॉरी. ओके, आणि पहिला किंग नाही आला तर 4/51. ओके, म्हणजे पहिला होतोय किंवा नाही, पहिला इव्हेंट होतोय किंवा नाही याच्यावर दुसऱ्याची प्रोबॅबिलिटी हॅम्पर होणार. इट इज कॉल्ड एज डिपेंडंट इव्हेंट. राईट. नाव नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन दिस इज आउटकम. आउटकम इज नथिंग बट द रिझल्ट्स. ओके, देर आर 2 इम्पॉर्टंट लॉज ऑफ प्रोबॅबिलिटी. आता तुम्हाला तुमच्या याच्यात जे लागतात ते ऍक्च्युअली डिस्ट्रीब्युशन लागतात, प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन्स. पण त्याच्या अगोदर पण एक गोष्ट असते, लॉज ऑफ प्रोबॅबिलिटी. इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट सिम्पल थिंग्स, okay, easy experimentation is there, and if you want to find out the probability you can use this laws of probability. Okay, there are 2 important laws of probability. Number 1 is addition theorem or addition rule, and number 2 is multiplication theorem or multiplication rule. To understand this, just remember this or that, हे किंवा ते होण्याचे चान्सेस मध्ये और असेल, और what is the chance of getting king or queen, head or tail, 3 or 4, success or failure, or असेल मध्ये or, तर you have to find out or you have to do summation of their individual probability. दोघांची काढून घ्या आणि त्याची सम करा. इट इज कॉल्ड एज ॲडिशन थिअरम. कधी करायची समेशन? जर मध्ये और असेल, and if in between these 2 and is there, what is the probability of king and queen, 1 and 2, head and tail, and असेल, problem will be I am tossing coin 2 times, what is the probability of getting head and tail, or head and head, or tail and tail, or tail and head, and मध्ये. In that case you have to find out the probability of first event, then probability of second event, and then just multiply them. It is called as multiplication theorem, right? In addition theorem we do addition, in multiplication theorem we do multiplications, okay, of both the probability. Now सिंपल आहे, लक्ष द्यायचे. प्रॉब्लेम बघा आणि मग आपण बायोलॉजिकल प्रॉब्लेम पण बघू ॲट द टाइम ऑफ डुईंग ऑल दिस थिंग इन ऑन सॉफ्टवेअर्स. ओके, व्हेन सिंगल डाय इज रोल्ड, व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 or 2. तो जो आपण डाय रोल करतो त्याच्यात 6 चान्सेस असतात, 6 आउटकम असतात. 1 येईल, 2 येईल, 3 येईल, 4 येईल, 5 येईल किंवा 6 येईल. तुम्हाला विचारलंय जर मी तो रोल केला तर व्हॉट इज द चान्सेस ऑफ गेटिंग 1 or 2, और यामध्ये लगेच कळायला पाहिजे दिस इज ॲडिशन थिअरम. आणि ॲडिशन थिअरम मध्ये आपण काय करतो, तो 1 याची चान्सेस आहे 1/6. 1/6 का? तर त्या बॉक्सवर एकाच साईडला 1 आहे, जरी
दुसऱ्या साईडला 2 आहे, तिसऱ्याला 3, नंतर 4, 5, 6, पण एकाच साईडवर 1 आहे म्हणून 1/6 चान्सेस 1 यायचे आणि 2 यायचे चान्सेस किती असतील कोण सांगतं? इफ आय रोल अ डाय, व्हॉट इज द चान्सेस ऑफ गेटिंग 2? कसं काढायचं आहे? 1/6. 1/6 2 एकाच only. yes, It will be 2 पण 1/6 एकाच as साईडला well. Yeah. 1/6. So I have to find out the probability of individual event. Chances of getting 1 is 1/6, that is 0.16. Chances of getting 2, 1/6, 0.16, and then for combined probability I have to add 0.16 plus 0.16. Answer is 0.32. That means when I am doing a die, I am rolling a die, the chances or probability of getting 1 or 2 is 0.32. 32% चान्स आहे की त्या गेम मध्ये मी जर तो रोल केला तर एक तर 1 येईल किंवा 2 येईल, 1 किंवा 2 येईल. 32% चान्स आहे. नाउ सिमिलरली if this is the problem which we discuss. Pack of a card, one card is drawn at random. What is the probability of king or queen? 52 पत्त्याचा कार्डचा पॅक आहे. आय हॅव टू ड्रॉ वन कार्ड रॅन्डमली, ब्लाइंडली. एक कार्ड काढायचं आहे तर ते कार्ड किंग किंवा क्वीन यायचे चान्सेस किती? आपल्याला माहिती आहे किंग असतात 4, मग जर किंग यायचे चान्सेस आहे 4/52 0.076 and chances of queen is 4/52 0.076. same, just add these two values 0.076. So probability P of king or queen is equal to P of king plus or असल्यामुळे plus P of queen 0.076 plus 0.076. answer will be 0.152. that means तुम्ही जर त्या पत्त्यातून एक कार्ड काढलं तर ते हातात किंग किंवा क्वीन यायचे चान्सेस आहे 15%. 15% चान्स आहे की यू विल गोइंग टू गेट किंग और क्वीन कार्ड इन युअर हँड. चान्सेस कमी का आहेत? कारण की टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज 52. म्हणजे तुम्ही ह्या केसमध्ये विनर व्हायचे, किंग किंवा क्वीन हातात यायचे चान्सेस कमी आहेत. ओके, नाव देर आर लॉट ऑफ एक्झाम्पल्स फॉर ॲडिशन थिअरम, फॉर मल्टिप्लिकेशन थिअरम. ओके, we're going to take one example of multiplication theorem. I'm going to discuss distribution. Okay, so now multiplication theorem, this and that. Okay, if in between the two variable and is there, okay, you can do multiplication. Problem of statistics is given to 5 students, A, B, C, D, and E. The chances of solving it are 2/3, 3/4, 1/2, 4/5, and 1/6 respectively. What is the probability that all 5 students will solve the problem? All 5, all म्हटले and मध्ये all. 1 ने पण सॉल्व केला पाहिजे, 2 ने पण, 3 ने, 4, 5. 5 मुलांचे स्टॅटचा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे चान्सेस एवढे आहेत. Chances of A solving is 2/3, B solving is 3/4, C is 1/2, D is 4/5, and E is 1/6. And if you want to calculate the combined chances, का तुम्ही तो प्रॉब्लेम त्या 5 मुलांना दिलाय आणि 5 चे 5 सॉल्व करतील, तर काय करायचं? प्रत्येकाचं सक्सेसची प्रोबॅबिलिटी घ्यायची 2/3, 3/4, 1/2, 4/5, 1/6 आणि मल्टिप्लिकेशन करायचं. सिंपल आहे. जस्ट डू मल्टिप्लिकेशन लाईक दिस. ओके, अँड द आन्सर विल बी 0.03. फक्त 3% चान्स आहेत की 5 पैकी 5 मुलं तो प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकतील. Rarest of rare will be the thing wherein all Yes, could very be rare. able to solve. Yeah, So it will be always 3%. very less. Ma'am, when we consider all now, all are solving, all are not solving. Okay, everything will be right, everything will be wrong. The chances is always rare. Okay, आता ह्या केस मध्ये now in this Yes, case the success chances is 3%. Similarly, if I mold this problem, आता हाच प्रॉब्लेम मी असा घेतला तर what is the probability that problem will not solve by any or by all? तर मला पहिले नॉट सॉल्व ची प्रोबॅबिलिटी काढून घ्यावं लागेल. हे कसं करायचं? ओके, सो इट इज व्हेरी इझी. सॉल्विंगची प्रोबॅबिलिटी A ची आहे 2/3, तर नॉन सॉल्विंगची असेल 1/3. 2 मधनं 3 वजा करा, किती आला? 1/3. B ची सॉल्विंगची प्रोबॅबिलिटी 3/4, तर नॉन सॉल्विंग 1/4. 3 मधनं 4 वजा करा, तो वर घ्या 1/4. C ची 1/2, 1/2 ची 1/2 ची, आणि D ची 4/5 means 1/5 and 1/6 means 5/6. 5/6. तुम्हाला ओके, सो इट इज व्हेरी इझी टू फाइंड आउट द अपोजिट प्रोबॅबिलिटी. आणि एकदा नॉन सॉल्विंगची प्रोबॅबिलिटी काढून घेतली की त्याचं मल्टिप्लिकेशन करा. येस, दिस इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ नॉन सॉल्विंग.
probably will not solve by all 5. Just do multiplication and the answer will be 0.94 into 10 raised to minus 3. म्हणजे अजून जास्त कमी झाली पॉसिबिलिटी. 0.009. हा, आता हे कमी का झालं मॅडम? ज्यावेळेस तुम्ही लक्ष द्या, हे कमी का झालं एवढा? सक्सेसची सगळ्यांनी सॉल्वची होती 3%, राईट? आता सगळ्यांनी नॉन सॉल्वची आली 0.009%. 10 raised to minus 3 मीन्स 0.009%. एवढी कमी का आली? तुम्हाला ऑब्झर्व केल्यावर कळेल. डेटा बघा, 5 पैकी ए ने सॉल्व करायचे चान्स आहे 2/3, बी ने 3/4, सी ने 1/2, डी ने 4/5. डी हुशार आहे ना, 5 पैकी 4 वेळेस सॉल्व करेल. ए टू डी आर हाय प्रोबॅबिलिटी. डी खूप हुशार आहे, बरोबर, आणि ए पण हुशार आहे, आणि त्याच्यानंतर बी पण आहे. ओके, म्हणजे हे तिघं डी, ए आणि बी ची सक्सेस चान्सेस जास्त आहे. हे फेल होणार नाही ना. 5 चुकताना हे तिघं पण चुकले पाहिजेत, म्हणजे चान्स खूपच कमी जाणार. म्हणून ते आन्सर आलं -3. जर तुमचे सगळे मुलं वीक असतील तर नॉन सॉल्विंगची जास्त आली असतील, सॉल्विंगची कमी आली असते. पण हे तिघं स्ट्रॉंग असल्यामुळे, मी का सांगतोय, तुमच्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप मध्ये 1 किंवा 2 व्हॅल्यू जरी खूप फ्लक्च्युएटिंग असतील किंवा जास्त असतील, प्रोबॅबिलिटी खटकन चेंज होऊन जाते. आयदर इट विल गोइंग टू बी ऑन टॉप साइड और बॉटम साइड. ओके, तुमच्या एक्सपेरिमेंटल रेंज मध्ये 1-2 जरी टॉप असतील किंवा बॉटमला असतील तर ओव्हरऑल प्रोबॅबिलिटी हॅम्पर होते खूप. ओके, नाउ दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ ऍडिशन थिअरम. अनदर एक्झाम्पल, सॉरी, मल्टिप्लिकेशन थिअरम. आपल्या मार्क्सच्या पर्सेंटेज मध्ये पण असं होतं ना, एखाद्या सब्जेक्ट मध्ये खूप चांगला स्कोअर केला किंवा फेल झालो तरी ते ड्रास्टिकली तुमचं ड्रास्टिकली कमी होतात बाकीचे, राईट? ओके, the another example is if A and B are appear for interview, 2 candidates are appear for interview for 2 vacancies, and probability of selection of A is 1/3 and probability of selection of B is 4/5. Find out the chances of probability of both selection, both rejection, only A selection, only B. एकदम इझी आहे. एक जागा आहे, सॉरी, एका इंटरव्ह्यू साठी दोन मुलं अप्लाय झाले, ए आणि बी. ए चे सिलेक्शनचे चान्सेस आहेत 1/3 आणि बी चे सिलेक्शनचे चान्सेस आहेत 4/5. त्याच्यावरून तुम्हाला एवढ्या गोष्टी काढायच्यात. ओके, तर सिंपल आहे. बोथ सिलेक्शन कसं काढायचं? ए ची सिलेक्शन 1/3 इंटू बी ची सिलेक्शन 4/5. सो आन्सर आलं 1/3 इंटू 4/5. आन्सर इज 0.26. 26% चान्स आहेत की दोघं सिलेक्ट होतं. आता बोथ रिजेक्शन कसं काढणार आपण? तर 1/3 ए ची सिलेक्शन आहे म्हणजे रिजेक्शन आलं 2/3. बीचं सिलेक्शन आहे 4/5, रिजेक्शन आलं 1/5. सो दोघांचं मल्टिप्लाय करा, आन्सर आलं 0.13. 13% चान्स आहे फक्त. का? तर दोन्ही पण सिलेक्ट होणार नाही. हे कमी का आले? कारण की बीचे सिलेक्शनचे चान्सेस 4/5 आहेत, खूप आहेत. 5 पैकी 4 वेळेस बी सिलेक्ट होणार आहे, म्हणजे देर इज अ हायर चान्सेस ऑफ बी सिलेक्शन. सो दोघांचे रिजेक्शन व्हायचे चान्सेस कमी आले बी मुळे. आता ओनली 1 सिलेक्शन, प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए सिलेक्शन. ए सिलेक्शन मध्ये ए ची सिलेक्शनची घ्या 1/3 आणि बी ची रिजेक्शनची घ्या 1/5. 0.006. 6% चान्स आहे फक्त ए सिलेक्ट होईल, बी होणार नाही. बघा बरं का. आणि प्रोबॅबिलिटी ऑफ ओनली बी सिलेक्शन, तर ए ची रिजेक्शनची घ्या आणि बी ची सिलेक्शनची घ्या. बी ची सिलेक्शन आहे 4/5 आणि ए ची रिजेक्शन आहे 2/3. आन्सर आलं 53%. का बरं हे व्हेरिएशन का आलं? फक्त ए चं सिलेक्शन 6% आणि फक्त बी चं सिलेक्शन 53%. असं एवढा फरक का? वाय देर इज अ मेजर डिफरन्स बिटवीन सिलेक्शन, ए सिलेक्शन चान्सेस अँड बी सिलेक्शन चान्सेस. याचा अर्थ असा होतो की ए चे ऑलरेडी सिलेक्शनचे चान्सेस खूप कमी आहे 1/3. त्याच्यामुळे फक्त त्याचे सिलेक्शन चान्सेस खूप कमी आले आणि बी चे सिलेक्शन चान्सेस खूप आहेत 4/5 ए पेक्षा, म्हणून एकटा बी सिलेक्शन व्हायचे चान्सेस जास्त आले 53%. ओके, सो दिस इज द वे बाय विच यू कॅन यूज ॲडिशन अँड मल्टिप्लिकेशन थिअरम्स. ओके, नाव I am going to shift towards most important point of probability, distributions. Yes, just a minute. Probability distributions. दिसते का मॅडम? दिसते तिकडे सायंटिफिक तुमच्याकडे
Right. Okay. So if the problem of probability become complex, in that case you have to use, instead of addition and multiplication theorem, you have to use distributions. एक कॉइन एकदा टॉस केला, दोनच एक एक्सपेरिमेंट मध्ये दोनच रिप्लिकेट आहेत, त्याच्यात तुम्ही दोनच प्लांट लावलेत आणि त्याची तुम्हाला प्रोबॅबिलिटी काढायची. व्हेरी इझी. यू कॅन यूज ऍडिशन थिअरम और मल्टिप्लिकेशन थिअरम ज्यावेळेस एक्सपेरिमेंट छोटा आहे. बट when you want to find the probability and experiment is too large, in that case you have to use distribution. Note down this. This probability distribution are only used when the problem is or the experiment setup is complex. Okay, एक कॉइन 10 वेळेस टॉस केला, what is the chance of 6 head and 4 tail? खूप कॉम्प्लेक्स झालं होतं. ओके, तर त्या केसमध्ये यू हॅव टू गो फॉर बायनॉमियल और प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. आता प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाईपचे आहेत. बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. मी जर तुमचे एक्झामचे क्वेश्चन पेपर काढले तर याच्यात हे विचारणार सगळं. ओके, बिकॉज आय एम एक्सप्लेनिंग इट क्वाईट नाईसली. आय नो ज्यांचं लक्ष आहे त्यांना कळेल, ज्यांचं नसेल त्यांना तो प्रॉब्लेम येणार ऑब्जेक्टिव्हला. ओके, सो देर आर 3 टाईप ऑफ प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल, नॉर्मल आणि पॉश्चन. राईट. सो बायनॉमियल म्हणजे काय, पहिलं आपण बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बघू. इट इज यूज फॉर डिस्क्रेट डेटा. डेटा तुमच्याकडे पसरलेला आहे, डिस्क्रेट आहे, व्हेरिएबल आणि फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे आणि फक्त 2च पॉसिबिलिटीज आहेत आउटकमच्या, सक्सेस और फेलियर. मधली काही पॉसिबिलिटी नाही. एक तर तुमचा एक्सपेरिमेंट सक्सेस होणार आहे किंवा फेलियर होणार आहे, मधलं काहीच नाही. त्या केसमध्ये तुम्हाला बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वापरता येतं. ओके, आणि आणखीन एक कंडिशन आहे. इन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल मस्ट बी फिक्स अँड लेस दॅन 20. ट्रायलचा नंबर 20 पेक्षा कमी पाहिजे. कितीपेक्षा कमी? 20 पेक्षा कमी. मस्ट बी लेस दॅन 20. ओके, लक्ष द्या. फॉर्म्युला बघा. प्रोबॅबिलिटी ऑफ आर, आर म्हणजे तुम्हाला पाहिजे तो इव्हेंट, इज इक्वल टू NCR, एन डोक्यावर आहे, NCR इंटू P⁻R इंटू Q⁻n−R. एकदम इझी आहे, फक्त व्हेअर समजून घ्या. इथे काय करायचं आहे, दिस P मीन्स कॅपिटल P मीन्स प्रोबॅबिलिटी, स्मॉल r मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रायल्स. स्मॉल r मीन्स तुम्हाला पाहिजे त्या गोष्टी. तुम्हाला विचारलं काय, कशाची प्रोबॅबिलिटी विचारली तर इथे लिहायचं. हेड 6 हेड 4 टेल, ते इथे येईल. ओके, ना इज इक्वल टू कसं काढायचं, NCR, N मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल. किती आहेत, एक कॉइननी 10 वेळेस टॉस केला तर इथे येईल 10. राईट, N म्हणजे 10. C कॉन्स्टंट आहे, C तुमच्या कॅल्सीवर असतो. प्रत्येकाकडे जर हे असेल सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर, तिथे जाऊन बघा, शिफ्ट दाबून NCR दाबलं की C येतो, C. ओके, R म्हणजे सांगितलंय नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रायल्स इंटू P, काय P म्हणजे प्रोबॅबिलिटी, आणि सॉरी हा कॅपिटल P आहे आणि हा स्मॉल P आहे. त्याने लिहिताना चूक केली, स्मॉल P आहे. सो स्मॉल P मीन्स प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस. हा P म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस. डोक्यावरचा R म्हणजे हाच R, आणि हा Q म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ फेलियर. लक्ष द्या. आणि डोक्यावर N-R म्हणजे N-R. सिंपल करायचे. लक्ष द्या इकडे. प्रोबॅबिलिटी ऑफ R इज इक्वल टू NCR इंटू P⁻R इंटू Q⁻n−R. दिस इज युअर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. परत एकदा सांगतो, N मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, C इज युअर कॉन्स्टंट, R इज फेवरेबल ट्रायल, P मीन्स चान्सेस ऑफ सक्सेस, Q मीन्स चान्सेस ऑफ फेलियर. बस एवढ्या 4 गोष्टी तुम्हाला माहिती असतील. N, R, P, Q. You can easily solve problem by using binomial distribution. ओके, बघा आता प्रॉब्लेम बघा. एकच प्रॉब्लेम घेणार आहे आम्ही. When 10 coins are tossed, find the probability of. मॅडम आवाज. When 10 coins are tossed, find the probability of काय, तर ह्या 4 गोष्टी तुम्हाला काढायच्या. एक्झॅक्टली 6 हेड, ऍटलिस्ट 8 हेड, नो हेड, ऍटलिस्ट 1 हेड. किचकट आहे ते, लक्ष द्या. माझ्याकडे एक कॉइन आहे आणि मी तो 10 वेळेस टॉस केला. तुम्हाला काढायचं आहे खालच्या 4 गोष्टी. नंबर 1, काय चान्स आहे 10 पैकी एक्झॅक्टली 6 हेड येतील. एक्झॅक्टली म्हटलंय बरं का, म्हणजे तुम्ही 10 वेळेस कॉइन टॉस करा, 6 हेड पाहिजे म्हणजे उरलेले 4 टेल पाहिजे. इनडायरेक्टली हे काय सांगतात, ते एक्झॅक्टली 6 हेड म्हणजे इनडायरेक्टली 4 टेल. या येस मॅम, बट इट इज नॉट दॅट मच इझी. In this case, you have to go for binomial. I'm going to explain it. Okay. So exactly 6 हेड म्हणजे 6 हेड आणि 4 टेल पाहिजेत. एक्झॅक्टली याचा अर्थ असा होतो. ऍटलिस्ट 8 हेड म्हणजे 10 वेळेस कॉइन टॉस केला, कमीत कमी 8
हेड पाहिजे कमीत कमी 8, कमीत कमी ऍटलिस्ट 8, याचा अर्थ कळतोय? कमीत कमी 8 हेड पाहिजेत. 9 पण चालतील, 10 पण चालेल, 7 नाही चालणार, 7 आलेलं नाही चालणार, 6 नाही चालणार, 5 4 3 2 1 चालणार नाही. कमीत कमी 8 हेड पडले पाहिजे. 8 चालतील, 9 चालतील, 10 चालतील. नो हेड, एक कॉइन मी 10 वेळेस टॉस केला, एक सुद्धा हेड नाही पडला पाहिजे. काय चान्सेस आहेत? आणि ऍटलिस्ट 1 हेड, 10 पैकी कमीत कमी 1 हेड. म्हणजे काय चालेल इथं कोण सांगतं मला? ऍटलिस्ट 1 हेड म्हणजे मला काय काय चालेल? मला 9 टाइम्स पण टेल चालणार आहे. हा मॅम, ऍटलिस्ट 1 हेड ना, म्हणजे कमीत कमी 1 हेड. 10 पैकी एकदा चालेल, दोनदा चालेल, 3 4 5 6 7 8 9 10 पर्यंत आला तरी चालेल. काय चालणार नाही? टेल नाही चालणार ना. नो नो, 0 हेड नाही चालणार. हेड म्हणजे बद्दल 0 हेड. ऍटलिस्ट 1 हेड म्हणजे 1 पासून 10 पर्यंत किती पण चालतील, चालणार काय नाही? 0 हेड. 0. कळतंय तुम्हाला? आधी प्रॉब्लेम समजून घ्यायचा आणि नाव यू कॅन अप्लाय बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. व्हेरी इंटरेस्टिंग. बघा इकडे, आता पहिला इथं घेतलं मी, प्रोबॅबिलिटी ऑफ 6 हेड. 10 पैकी 6 हेड यायची एक्झॅक्ट चान्सेस किती आहेत? तर इथं वेर लिहून घ्यायचं. गिवन दॅट एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 10. एक कॉइन मी 10 वेळेस टॉस करणार आहे. मला किती हेड पाहिजे? एक्झॅक्टली 6. मीन्स आर इज इक्वल टू फेवरेबल ट्रायल 6 आहेत. पी म्हणजे सक्सेसचे चान्सेस आणि क्यू म्हणजे फेलियरचे चान्सेस. आता आपल्याला माहिती आहे कॉइन टॉस करताना जगात कुठे पण जा, 2च आहेत चान्स. हेड यायचे चान्स 0.5 आणि टेल यायचे चान्स 0.5. कळतंय का सगळ्यांना? 50-50 चान्सेस. 50-50 चान्स आहे ना, म्हणजे सक्सेस चान्स 0.5 आणि फेलियरचे चान्स 0.5. म्हणजे लिहून दिलं मी, त्यांनी सांगितलेलं नाही पण आपल्याला माहिती पाहिजे. ज्या वेळेस कॉइनचा क्वेश्चन येतो और बर्थ रेट इन युनिव्हर्स, आपल्याला माहिती आहे बेबी गर्लचे चान्स 0.5 आणि बेबी बॉयचे चान्स 0.5. जे आपल्याला माहिती आहे, एक्सपेक्टेड आहे की त्यांना, की यांना माहिती आहे, त्यावेळेस ते देत नाही पी आणि क्यू. इथं आपल्याला माहिती आहे की हेड यायचे चान्स 0.5 आहे आणि टेल यायचे, फेलियरचे चान्स पाहिजे. जर मला एक्झॅक्टली 6 हेड पाहिजे, हेड आला म्हणजे माझा सक्सेस होईल, त्याचे चान्सेस 0.5, आणि टेल आला म्हणजे माझं फेलियर होईल आणि टेल यायचे चान्स पण 0.5. म्हणजे सक्सेस चान्स 0.5 आणि फेलियरचे चान्स 0.5. बस एकदा हे झालं की फॉर्म्युला टाकून घ्या सगळं. दिस इज युअर फॉर्म्युला. प्रोबॅबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू पी रेस टू आर इंटू क्यू रेस टू एन मायनस आर. एन तुमचा 10, सी तसाच, हेड पाहिजे तुम्हाला 6 इंटू पी 0.5, डोक्यावर रेस टू आर तुमचा 6 राईट, इंटू क्यू ए 0.5, डोक्यावर एन मायनस आर, 10 मायनस 6 किती? 4. बस एवढं मांडून घ्यायचं कॅल्सी मध्ये. आता मला तुम्हाला कॅल्सी इथे दाखवता येत नाही ऑनलाईन. कॅल्सी काढायचा. कॅल्सी मध्ये पूर्ण वरची स्क्रीन जी असते 10 सी 6 इंटूचं साईन ब्रॅकेटमध्ये 0.5 रेस टू 6 इंटू 0.5 रेस टू 4, ब्रॅकेट कंप्लीट करून रेस टूचं साईन 4. सगळं पूर्ण असं मांडून घ्यायचं इथपासून इथपर्यंत आणि फक्त इज इक्वल टू प्रेस करायचं. आन्सर विल बी देअर 0.12. हे काही करायची गरज नाही, हे स्टेप करायची गरज नाही. कॅल्सीमध्ये हे तुम्ही मांडलं, जसंच्या तसं मांडून इक्वल टू केलं की ते 0.126. सगळ्यांनी चेक करा, कॅल्सीमध्ये हे बटन आहे NCR. म्हणजे काय करायचं, पहिल्यांदा 10 दाबायचं, मग ते बटन दाबायचं म्हणजे सी येईल, मग 6 इंटू ब्रॅकेटमध्ये 0.5 घेऊन रेस टू 6 इंटू 0.5 घेऊन रेस टू 4 आणि इक्वल टूचं साईन 0.126. 12% चान्स आहेत की मी एक कॉइन जर 10 वेळेस टॉस केला की एक्झॅक्ट 6 काय येतील? हेड, आणि उरलेली म्हणजे त्याचा अर्थ एक्झॅक्ट 4 काय येतील? टेल. ओके, 6 हेड यायचे चान्सेस 12% आहेत. आता ऍटलिस्ट 8 हेड काढायचे असतील, काय वाटतं मॅडम, हे कमी असेल का जास्त येतील या 12 पेक्षा? ऍटलिस्ट 8 हेड. It will be more. ओके, युअर आन्सर इज मोर. No, it will be less. It will be less. It will be less. Anyone else? काय वाटतं तुम्हाला? ऍटलिस्ट 8 हेडचे It will be less. लेस. कॉमन सेन्स यूज करता येतो इथे. मी जर एक कॉइन घेऊन बसलोय पेपर आणि पेन घेऊन आणि मी तो टॉस करतोय, हेड आला की हेड लिहितोय, टेल आला की टेल लिहितोय, 10 वेळेस लिहायचंय मला. पॉसिबिलिटी खूप कमी आहे ना की 8 का छापा उरलेले ती, म्हणजे 8 9 10, 8 कमीत कमी 8 नाही पॉसिबल. नेचर काय सांगते? 0.5 सक्सेस फेलियर चान्सेस. 10 वेळेस जर मी कॉइन टॉस केला तर 5च्या आसपास हेड यायला पाहिजे, 5च्या आसपास टेल यायला पाहिजे. 8 हेड यायचे चान्सेस खूप कमी आहेत. 8 9 10 चालेल, 8 चालेल, ऍटलिस्ट शब्द आहे. 8 9 10 चालेल.
गिवन दॅट लिहून घेतलं. n इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू 8 पण चालेल, 9 पण चालेल, 10 पण चालेल. 8ची काढायची, 9ची काढायची, 10ची काढायची, तिघांची बेरीज करायची. पी सेम राहील 0.5, क्यू 0.5, 8ची बघा आता. प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हेड 10 म्हणजे n, सी 8 इंटू 0.5 म्हणजे क्यू, आर म्हणजे 8 इंटू 0.5 म्हणजे क्यू, n मायनस आर म्हणजे 10 मायनस 8 2, आणि कॅल्सीमध्ये टाकल्यावर आन्सर येईल 0.04. ओके. नाव 9ची 9 जर केलं तर फक्त आरच्या ऐवजी 9 टाका, बाकी सगळं सेम ठेवा. आन्सर येईल 0.009. 9 हेड येणं खूप कमी, खूपच डिफिकल्ट आहे. आणि 10चे 10 हेड यायला तुम्ही खूप लकी लागतात. लकीस्ट पर्सन प्लॅनेट असाल तुम्ही तर 10 पैकी 10 येतील. द आन्सर, द चान्सेस इज 0.0009. आणि मग सगळ्याची बेरीज करा ऍटलिस्ट हे 8 हेडसाठी. 8 चालेल, 9 चालेल, 10 चालेल. आन्सर इज 0.05. 5% चान्स आहेत की तुम्ही जर एक कॉईन 10 वेळेस टॉस केला तर कमीत कमी 8 हेड येतील. म्हणजे 8 चालेल, 9 चालेल, 10 चालेल, 7 चालणार नाही, 7च्या खाली चालणार नाही. खाली आता नो हेड काय चान्सेस आहेत? एक कॉईन 10च्या 10 वेळेस टॉस केल्यावर अजिबातच हेड येणार नाही. मॅडम कमी आहे का जास्त येतील चान्सेस? नो हेड कमीच होणार ना सर. मगाचं जे आन्सर आहे ना, आय थिंक सेम व्हॅल्यू येईल. ओके. आणखी कोणी? मगाचं परत इथे व्हेरी कॉमन रेअर सेन्स ना सर, वापरा. व्हेरी परत कॉमन सेन्स वापरा. या इट्स व्हेरी रेअर. खूपच बॅड लक लागेल मॅम. येस. हा की एक पण हेड नाही येणार का? एक तर हेड पडेल 10 पैकी, एक पण हेड नाही 100%. याचे चान्सेस खूपच कमी आहेत. खूप मग इथे रेअर. हा 10, R 0, P G 0.5, Q 0.5, and you have to put all value in this formula. 10 C 0 into 0.5 raised to 0 into 0.5 raised to 10 minus 0, 10. Okay, n minus R. Okay, and this just do the calculation. Answer is 0.0009. खूपच कमी आहे. मगाचं जे होतं ना, ऍटलिस्ट 8 हेड्स, तीच व्हॅल्यू येईल का इथे पण? नाही ना, थोडी बदलेल, थोडी चेंज होईल. पहा बरं, स्क्रोल करा हो, वरती. एकच मिनिट. हा तुम्ही 0. ही म्हणताय. राईट. फक्त एक हे इथे बघा मॅम, 0.054 आहे ना. ती नाही म्हणत सर, वरची 8 हा 8 10, आपल्याला हेड्स पाहिजे. म्हणजे तुम्ही 10 ची म्हणताय, राईट? हा सॉरी 10 सॉरी. हा 8ची नाही, 10 ची. 10 याचा अर्थ 10 कळतं सॉरी मॅम. सॉरी. सेम का आलं माहितीये का? नो हेड हा. ना म्हणजे 10 टेल. नो हेड म्हणजे तुम्ही म्हणू शकता ना 10 टेल. येस. मी कधी मला 10 पैकी एक पण हेड नको, म्हणजेच मला 10 पैकी 10 टेल चालतील ना. म्हणून जर मी 10 टेल म्हटलं इथं, 10 पैकी 10 टेल घेतलं तर त्याची पण चान्सेस खूप कमी आहेत. हा म्हणजे जेवढे बोथ आर हेड सेम. यायचे हा चान्सेस आहेत तेवढेच 10 टेल यायचे चान्सेस आहेत. म्हणून मी 10 जर घेतलं तर 10 हेडचं, 10 टेलचं किंवा नो हेडचं आन्सर एकच येणार. एक्झॅक्टली, दॅट्स व्हॉट आय वॉन्टेड टू से. येस सर. ओके. नाव द लास्ट इज, व्हॉट इज द चान्सेस ऑफ ऍटलिस्ट 1 हेड? काय वाटतं तुम्हाला, कमी येईल का जास्त? जास्त येईल सर. काय करावं लागेल, कसं काढता येईल ऍटलिस्ट 1 हेड? ऍटलिस्ट 1 हेड कमीत म्हणजे कमी एक चालेल ना, कमीत कमी एक हेड एकदा ना. पाहिजे. सो एक चालेल, मॅक्सिमम 2 टाइम यू चालेल, कॅन हॅव. एक आलेलं चालेल, 2 आलेले चालतील, 3 4 येस. 5 6 7 8 9 10 सगळं चालेल ना. सगळेच चालेल. सो इट विल बी मला मोर काय ना. करावं लागेल, एक यायची चान्सेस किती, 2 याची प्रोबॅबिलिटी किती, 3 चे किती, 4 5 अशी काढायची 10 फॉर्म्युले आणि 10 ची समेशन. बरोबर? आपण वर केलं ना, 8 9 10चं नाही केलं का आपण? ऍटलिस्ट 8चं काय केलं आपण? 8 येस. ची काढली, 9 ची येस. काढली आणि 10 ची काढली. त्याची काय केली? सम. आता ऍटलिस्ट 1 हेड साठी मला 1 ची काढावं लागेल, 2 3 4 5 6 अप टू 10 and then I have to add all. राईट? करेक्ट. दुसरं काय ऑप्शन आहे का? हे खूपच लेंदी होतंय. ऍटलिस्ट 1 हेड म्हणजे नो टेल असं करता येईल ना. नाही काय म्हणायचं. मॅम याच्यासाठी एक रूल आहे. जो ओके. सॅम्पल स्पेस असतो ना, तो टोटल सॅम्पल पेजची प्रोबॅबिलिटी असते 1. किती असते? हा 1. म्हणजे 1. इथे आपल्याला एक कॉईन किती वेळेस टॉस करायचा? 10 वेळेस. म्हणजे 1 ते येस. 10 झाला तुमचा सॅम्पल पेस. या सगळ्यांची बेरीज बरोबर. केली तर ओ माय गॉड, मीन्स 1 + 2 + 3 पर्यंत. right? But the Rupa probability said that the total probability of sample space will be 1. And the 1, 3, 2, 3, up to 10 and the probability is 1. Right? And for at least 1 delta to make up the 0 is the correct. 0 is delta 1. And what was the
तर तुमचा ना आवाज क्लिअरली येत नाही. आवाज क्लिअरली येत नाहीये सर तुमचा. तुमचा आवाज येत नाही क्लिअर. हॅलो. हा येस सर. सर, येस सर, नाव इज क्लिअर. हा मॅम. येस येस. सो 0 हेडची काढा आणि ती 1 मधनं वजा करा. वाय? बिकॉज द टोटल सॅम्पल स्पेस प्रोबॅबिलिटी विल बी 1. येस. 1, 2, 3 अप टू 10 पर्यंत काढलं तर 1 येणार आहे. आणि माझा बरोबर. प्रॉब्लेम आहे व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऍटलिस्ट 1 हेड. म्हणजे मला 1 चालेल, 2 चालेल, 3 चालेल, 10 पर्यंत चालेल. काय चालणार 10 नाही? पर्यंत चालणार आहे. काय चालेल? 0. काय चालणार नाही? 0. सो 0 ची काढा, 0 हेडची काढा आणि ती Okay. टोटल प्रोबॅबिलिटी 1 मधनं वजा करा. दॅट विल बी युअर Simple. ऍटलिस्ट 1 हेड. येस. सिम्पल. आन्सर एकच येणार. तुम्ही 1, 2, 3 अप टू 10 काढली, त्याची बेरीज केली किंवा तरी 0 ची तेच काढून 1 येणार मधनं आहे वजा आणि केलं, असंही तेच येणार आन्सर आहे. विल बी सेम. येस. इट्स अ ट्रिकी थिंग, बट या पण ते this is the सुचत नाही way you आपल्याला, can आपण हे use. करायला जातो This is ऍडिशनला. the way you can use binomial distribution. Okay. Another 2 type of probability distribution are Poisson distribution and normal distribution. Okay. Poisson is there and normal is there, but we're going to talk about them in next lecture. थँक्यू.